பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்தது முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. அம்பாளை உபாசிப்பதன் பலன். அம்பாளை உபாசிப்பதே ஜன்மா எடுத்ததன் பெரிய பலன். அன்புமயமான அம்பிகையை தியானிப்பதை விட பேரானந்தம் எதுவும் இல்லை. பெரிய சித்தாந்தங்கள் மதங்கள் எல்லாம் எத்தனையோ இருக்கின்றன. இவை எல்லாவற்றுக்கும் முடிவாக கிடைக்கிற பெரிய பலன் அம்பாளை தியானிப்பதில் லகுவாக கிட்டிவிடுகிறது. அம்மா, நான் எத்தனையோ தோஷம் உள்ளவன் என்றாலும் உன்னை நம்பிவிட்டேன். நீ கட்டாட்சித்து விட்டால் எத்தனை தோஷமானாலும் தூர ஓடிவிடும். நான் எப்படி இருக்க வேணுமோ அந்த மாதிரியாக இருக்கும்படியாக நீயே பண்ணம்மா என்று அவளிடம் நம்மை ஓயாமல் ஒப்புக்கொடுத்து கொண்டிருந்தாலே போதும். அதைவிட பெரிய மதமோ சித்தாந்தமோ அனுஷ்டானமோ இல்லை. எல்லாம் அவள் சித்தப்படி ஆகட்டும் என்று விட்டுவிட்டு நாம் பஞ்சு மாதிரி மனசில் எந்த கனமும் இல்லாமல் லேசாகிவிட்டால் அதைவிட பேரானந்தம் இல்லை. அம்பாளை உபாசிப்பதற்கு வேறு பலன் எதுவும் வேண்டாம். அதுவே அதற்கு பலன். ஆனாலும் இந்த லோகத்தின் மாயையில் நாம் எல்லோரும் ஒன்றாக சிக்கிக் கொண்டிருப்பதால் நான் என்பதை விட்டு அவளை அவளுக்காகவே உபாசிக்கிற ஆனந்தம் நமக்கு ஆரம்ப தசையில் புரிய மாட்டேன் என்கிறது. நமக்கு என்று எதையோ எதிர்பார்த்து அதையெல்லாம் அவள் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டு அதற்காக அவளை உபாசிக்கத் தொடங்குகிறோம். இந்த நிலையில் அவளும் கூட நம்மை விட்டு பிடிக்கிற மாதிரி நம் பிரார்த்தனைகளை நிறைவேற்றி வைக்கிறாள். தர்மத்துக்கு விரோதமாக இல்லாத வரையில் நாம் செய்கிற பிரார்த்தனைகளுக்கு செவிசாய்க்கிறாள். மனுஷ்ய ஸ்வபாவம் ஆச்சாரியாளுக்கு நன்றாக தெரியும். அம்பாள் உபாசனையால் ஜனன நிவிருத்தி கிடைக்கும், மோட்சம் கிடைக்கும் என்று சொன்னால் எடுத்த எடுப்பில் யாரும் அதில் ஈடுபட மாட்டார்கள் என்பது ஆச்சாரியாளுக்கு தெரியும். அதனால் அம்பாளை உபாசிப்பதன் பலன் இன்னின்ன என்று சௌந்தர்ய லகரியில் சொல்கிற போது முதலில் படிப்பு, செல்வம், அழகு முதலியன கிடைக்கும் என்கிறார். சரஸ்வத்யா லக்ஷ்மியா என்று ஆரம்பிக்கிற ஸ்லோகத்தில் அம்பிகையை ஆராதிப்பதால் கிடைக்கிற பலன்களை வரிசையாக சொல்கிறார். இதில் விசேஷம் என்னவென்றால், சாதாரணமாக ஒவ்வொரு ஸ்துதியின் முடிவிலும் கவி இந்த ஸ்தோத்திரத்தை சொல்வதால் இப்படிப்பட்ட பலன்கள் கிடைக்கும் என்று சொல்வது ஒரு மரபு. இதை பலஸ்ருதி என்பார்கள். அதாவது இந்த ஸ்தோத்திரத்தின் சக்தியாலேயே அந்த பலன்கள் கிடைக்கும் என்று துரிக்கிற மாதிரி இருக்கும். இதை பாராயணம் செய்வதால், இதையே படிப்பதால் என்று திரும்ப ஸ்தோத்திரகர்த்தா நூலை ஸ்லாகித்து சொல்வார். ஆனால் துளி கூட அகம்பாவமே இல்லாத ஆச்சாரியாளோ சௌந்தர்ய லகரி பாராயணத்துக்கு இது பலன் என்று சொல்லாமல், அம்மா, உன்னை பூஜிப்பவனுக்கு நீ இப்படியாகப்பட்ட அனுகிரகங்களை செய்கிறாய் என்றே சொல்கிறார். முதல் பலனாக சரஸ்வதி கடாட்சம் கிடைக்கும் என்கிறார். அதாவது நல்ல கல்வி,
உண்மையான கல்வியின் பயனாக நல்ல குணம் கிடைக்கும் என்கிறார். பிறகு லக்ஷ்மி கட்டாட்சம் கிடைக்கும் என்கிறார். அதாவது நிறைய சம்பத்து கிடைக்கும் என்கிறார். பொதுவாக யாரும் பணத்தை விரும்புகிற மாதிரி குணத்தை விரும்பி பிரார்த்திப்பதில்லை. ஆனால் குணமில்லாத இடத்தில் பணம் இருந்து என்ன பிரயோஜனம்? நாம் பணத்தை விரும்பியே உபாசித்தாலும் கூட அம்பாளே இந்த பிள்ளை அசட்டுத்தனமாக பிரார்த்தனை பண்ணுகிறது. விவேகம் ஏற்படுகிறதற்கு முன்பு அர்த்தத்தை, பொருளை, பணத்தை கொடுத்தால் அது அனர்த்தமே ஆகும். எவ்வளவுக்கெவ்வளவு பணம் தருகிறோமோ அத்தனை பாபத்தையே விலை கொடுத்து வாங்கிக் கொள்வான். எனவே பணத்தை எப்படி தர்ம மார்க்கத்தில் பிரயோஜனப்படுத்துவது என்கிற விவேகத்தை முதலில் தந்து பிறகு தனத்தை தரலாம் என்று எண்ணுகிறாள். குழந்தை பக்ஷணம் கேட்டால் அதை செய்து கொடுக்கிற தாயார் பிற்பாடு அதனால் கெடுதல் ஏற்படாமல் விளக்கெண்ணெய் தருகிறாள். சரஸ்வதி கடாட்சத்தை தந்து அப்புறம் லக்ஷ்மி கடாட்சத்தை தருகிறாள். தைத்திரியோபனிஷத்திலும் இப்படியேதான். முதலில் மேதை, நல்ல புத்தியை கொடு என்று சொல்லி அப்புறம் ஸ்ரீயை, செல்வத்தை கொடு என்று சொல்லி இருக்கிறது. இதற்கு ஸ்ரீ ஆச்சாரியால் பாஷ்யம் செய்யும் போது மேதை இல்லாதவனுக்கு ஸ்ரீயை தந்தால் அனர்த்தம்தான் உண்டாகும் என்கிறார். பஜகோவிந்தத்திலும் அர்த்தம் அனர்த்தம், அர்த்தம் அனர்த்தம் என்கிறார். அவ்வாளை உபாசிப்பவர்கள் தனியாக லக்ஷ்மி, சரஸ்வதி இருவரையும் உபாசிக்க வேண்டும் என்பதில்லை. அவர்கள் 2 பேரும் இவளுக்கு 2 பக்கத்திலும் சாமரம் வீசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். இப்படியே லலிதா சகஸ்ரநாமத்தில் சொல்லி இருக்கிறது. சச்சாமர ரமாவாணி சவ்யதக்ஷிண சேவிதா. சகல சக்திக்கும் ஆதாரமான பராசக்தியை உபாசித்தால் இவளே சரஸ்வதியையும் லக்ஷ்மியையும் கட்டாட்சிக்க செய்கிறாள். காமாட்சிக்கு சரஸ்வதியும் லக்ஷ்மியும் 2 கண்கள். க என்று பிரம்மாவுக்கு பேர். சிவபத்னி சிவா என்பது போல் காவின் பத்னியான சரஸ்வதி தான் கா. மா என்றால் மகாலட்சுமி, மா தவன் என்றால் லக்ஷ்மிபதி. காவையும் மாவையும் தன் அட்சங்களாக, கண்களாக கொண்டவள் எவளோ அவளே காமாட்சி. சரஸ்வதி கட்டாட்சம், லக்ஷ்மி கட்டாட்சம் 2ம் அம்பாள் அனுகிரகத்தால் கிடைக்கும் என்றேன். இந்த 2ஐயும் பற்றி மனுஷ்ய ஸ்வபாவம் ரொம்பவும் விசித்திரமாக இருக்கிறது. எல்லாரும் தங்களுக்கு ரொம்பவும் சரஸ்வதி கட்டாட்சம், அதாவது புத்திசாலித்தனம் இருப்பதாகவே நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். தங்களை மகா புத்திசாலிகளாகவே வெளியில் காட்டிக்கொள்ள பிரியப்படுகிறார்கள். ஆனால் நல்ல புத்தி வேண்டும் என்று அதற்காக தாபத்தோடு யாரும் பிரார்த்திப்பதாக தெரியவில்லை. பொதுவாக புத்திசாலித்தனம் என்பது சாமர்த்தியம் என்றுதான் நினைக்கப்படுகிறது. ஞானமும் விவேகமும் தான் உண்மையான புத்திமானின் லட்சணங்கள். இவற்றுக்கு யாரும் ஆசைப்படுவதில்லை. நமக்கு நிறைய சாமர்த்தியமும் சாதுரியமும் இருக்கின்றன, அதாவது யாரையும் ஏமாற்றி விடலாம் என்று அவரவரும் சந்தோஷப்பட்டு கொண்டு இந்த புத்திசாலித்தனத்தோடு நின்று விடுகிறோம். ஆனால் லக்ஷ்மி கட்டாட்சம் மட்டும் எவ்வளவு இருந்தாலும் நமக்கு போதமாட்டேன் என்கிறது. மண்டுவாக இருந்தாலும் கூட தன்னை புத்திசாலியாக காட்டிக் கொள்வதற்கு நேர் மாறாக நமக்கு எத்தனை சம்பத்து இருந்தாலும் அது வெளியில் தெரியக்கூடாது என்று ஏழை வேஷம்தான் போடுகிறோம். ஒருத்தனை பற்றி யாராவது எத்தனை புத்திசாலி என்று பேசினால் சந்தோஷப்படுகிறான். ஆனால் ஒருத்தன் பேங்கில் லட்சமாக பணம் போட்டிருக்கிறான் என்று யாராவது சொன்னால் அவனுக்கு கோபம்தான் வருகிறது. தங்களுக்கு இருக்கிற செல்வம் போதாது என்று நினைப்பதால் தான் இவர்களுக்கு அதை பற்றி சொன்னாலே கோபம் வருகிறது. அதிருப்திதான் தர்திரம், திருப்திதான் சம்பத்து. ஆகையால் நாம் நிஜமான புத்திசாலிகளானால் பணமில்லாத தரித்திரர்களாக இருந்தாலும் கூட அப்படி சொல்லிக் கொள்ளாமல் மனசால் நிறைந்து திருப்தியால் பணக்காரர்களாக இருந்து கொண்டிருக்கலாம். தரித்திரம் என்று சொல்லிக் கொண்டால்தான் நமக்கு யார் பணம் கொடுக்கிறார்கள்?
சொல்லிக் கொள்ளாமலேதான் பணக்காரரை விட திருப்தியாக இருப்போமே. புத்தி, செல்வம் இவற்றோடு ஒவ்வொருத்தருக்கும் அழகாக இருக்க வேண்டும் என்கிற ஆசை இருக்கிறது. தான் புத்திசாலி என்பதைப் போல எல்லோரையும் விட தானே அழகு என்கிற எண்ணம் நம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் இருக்கிறது. இதற்குத்தான் அலங்காரம் எல்லாம் பிரமாதமாக செய்து கொள்கிறோம். தினத்துக்கு தினம் ஃபேஷன்கள் மாறிக்கொண்டே இருப்பதெல்லாம் நம் அழகை பிரகடனம் பண்ணிக்கொள்ளத்தான். பரம கருணாமூர்த்தியான அம்பாள் கேவலம் ரத்த மாம்ச சம்பந்தமான இந்த சரீர அழகை விரும்புகிறவர்களுக்கு அதை கூட பூரணமாக கொடுத்து அனுகிரகிக்கிறாள். சரஸ்வத்யா லக்ஷ்மியா என்கிற சௌந்தர்ய லகரி ஸ்லோகத்தில் ஆச்சாரியாள் இதையும் சொல்கிறார். அம்பாளை உபாசிக்கிறவனுக்கு பிரம்மாவே அசூயைப்படுகிற அளவுக்கு சரஸ்வதியின் அனுகிரகம் உண்டாகிவிடும். மகாவிஷ்ணு பொறாமைப்படுகிற அளவுக்கு மகாலட்சுமியின் அனுகிரகம் கிடைத்துவிடும். பார்த்து மன்மதன்தானோ என்று ரதியே சந்தேகப்படுகிற மாதிரி லாவண்யம் உண்டாகிவிடும் என்கிறார். இத்தனையும் இருந்து தீர்காயுசு இல்லை என்றால் என்ன பிரயோஜனம்? அம்பாள் சிரஞ்சீவித்வமும் தருவாள் என்கிறார். இதற்கு மேல் வேறென்ன வேண்டும் என்று தோன்றலாம். ஆனால் இதற்கு மேல்தான் அம்பாளின் பரமானுகிரகத்தை தேடச் செய்யும் கேள்வியே பிறக்கும். இத்தனை பணம், அழகு, புத்தி எல்லாவற்றையும் வைத்துக்கொண்டு இத்தனை காலம் ஓட்டியாச்சு. இதிலெல்லாம் வாஸ்தவத்தில் என்ன மனநிறைவை கண்டோம்? இதையெல்லாம் வைத்துக்கொண்டு எப்போது பார்த்தாலும் சஞ்சலப்பட்டு கொண்டே ஒன்றை விட்டால் இன்னொன்று என்று தாவிக்கொண்டே இருந்துவிட்டோம். நிரந்தர சௌக்கியத்தை, சாந்தத்தை இவை எதனாலும் பெற்றதாக தெரியவில்லையே, இதை எப்படி பெற்றுக்கொள்வது என்கிற கேள்வி பிறக்கும். நடுவே நமக்கு இந்த கேள்வி தோன்றினாலும் அடுத்த க்ஷணமே மாயை நம்மை இழுத்து கொண்டு போகிறது. ஆனால் நாமாக இப்படி நினைக்காமல் அம்பாளை உபாசித்ததன் பலனாக அவள் இப்படி நம்மை நினைக்க பண்ணுகிற போது அந்த நினைப்பு நாளுக்கு நாள் மேலும் மேலும் தீவிரமாக ஆகும். பணம் வேணும், படிப்பு வேணும், அழகு வேணும், ஆயுசு வேணும் என்பதெல்லாம் மேலும் மேலும் நம்மை பாசத்தில் கட்டி பிரமையில்தான் தள்ளிக் கொண்டிருந்தது என்கிற அறிவு உண்டாகும். பாசம் என்றால் கயிறு, பாசத்தில் கட்டப்படுவது பசு. கயிற்றை போட்டு தரியில் கட்டின பசு மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்துக்கு மேல் போக முடியாமல் அதற்குள் கிடைக்கிற தற்காலிக இன்பங்களையே மேய்ந்து கொண்டு அசட்டுத்தனமாக இதுவே எல்லாம் என்று திருப்திப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். இந்த கட்டை அறுத்து கொள்ள வேண்டும். அப்புறம் பரம சுதந்திரம். இந்த இந்திரியங்களின் சின்ன சௌக்கியங்களுக்கு அப்புறம் அகண்டமான சாஸ்வதமான ஆத்ம ஆனந்தம். பாசம் போய் நாம் பசுவாக கட்டுப்பட்டு கிடந்த நிலையும் போய்விட்டால் அப்புறம் நாம் பரபிரம்மம்தான். பணம், புத்தி, ஆயுள், அழகு ஆகிய சிற்றின்பங்களுக்கு தவித்த மனசில் இவற்றின் கட்டுக்களே வேண்டாம் என்கிற வைராக்கியம் உண்டானால் அப்புறம் பேரின்பமயமாவதற்கான சாதனைகளில் இறங்கி முடிவில் அம்பாள் அருளால் பேரின்பமாகவே ஆகலாம். அதைவிட பெரிய பலன் வேறு இல்லை. முடிந்த முடிவாக அம்பாள் பக்தனை இந்த பரமானந்த ரசத்தில் திளைத்துக் கொண்டிருக்குமாறு அனுக்கிரகம் செய்கிறாள் என்று ஆச்சாரியாள் முடிக்கிறார். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள்.
ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. எல்லாம் வல்ல இறை அருளாலும் குரு அருளாலும் நமக்கு திருவருள் கிடைக்க திருக்கடையூரில் திருமைச்சூர் என்ற பெயரிலே இந்த 56வது பகுதியான இன்று நம்ம அபிராமவல்லியை துதித்து அபிராமி பற்ற பாடியுள்ள அபிராமி அந்தாதியிலிருந்து 89, 90 2 பாடல்களில் சேர்த்து இன்று அனுபவிக்கலாம் என்ற உத்தேசம். 89வது பாடல்ல அபிராமி பட்டர் என்ன சொல்றார் பாப்போமா? சிறக்கும் கமலத்திருவே நின் சேவடி சென்னி வைக்க துறக்கம் தரும் நின் துணை வரும் நீயும் துரியம் அற்ற உறக்கம் தர வந்து உடம்போடு உயிர் உறவு அற்று அறிவு மறக்கும் போது என்னே வர வேண்டும் வருந்தியுமே என் முன்னே வரல் வேண்டும் வருந்தியுமே வருந்தாவகை என் மனத்தாமரையில் வந்து புகுந்தாள் பழைய இருப்பிடமாக இனி எனக்கு பொருந்தாதொரு பொருளில்லை விண்மேவும் புலவருக்கு விருந்தாக வேலை மருந்தானதை நல்கும் மெல்லிகளே மருந்தானதை நல்கும் மெல்லியலே. இது 89, 90 2 பாடல்களை நம்ம சேர்த்து பார்த்திருக்கோம். இதுல அபிராமி பட்டர் என்ன சொல்றாருங்கிறத பார்க்க போறோம். சிறக்கும் கமல திருவே, சிறப்பான சகசிராரம் என்று சொல்லக்கூடிய 1000 தளங்களை உடைய தலைக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த தாமரையில வீற்றிருக்கக்கூடிய சிறந்த செல்வமாக விளங்கக்கூடிய அபிராமவல்லியே, சிறக்கும் சிறப்பாக விளங்கக்கூடிய எல்லா செல்வங்களையும் தானே என்று சொல்லி அந்த சகசிராரத்தில் வீற்றிருக்கக்கூடிய ஹே அம்பிகையே, கமலத்தெருவே, அந்த கமலத்தில் வீற்றிருக்கக்கூடிய செல்வ மகளே, துறக்கம் தரும் துறக்கம் தரும் என இந்த இதுல உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய புலோகத்தை எல்லாத்தையும் விடுத்து விண்ணுலக பதவியை தரக்கூடிய துறக்கம் தரும்னு நமக்கு அப்பேற்பட்ட ஒரு பெரிய ஒரு அருமையான எல்லோரும் நம்மை கண்டு பொறாமைப்படக்கூடிய அளவுக்கு சுகபோகங்களை உடைய விண்ணுலக பதவியை நமக்கு தரக்கூடிய நின் துணை வரும் நீயும், உன்னுடைய கணவரான சிவபெருமானோடு கூடி நீயும், நீங்க 2 பேரும் உடம்போடு உயிர் உறவு அற்று இந்த உடலை விட்டு இந்த உயிரானது கிளம்பும் போது இந்த உடம்புக்கும் உயிருக்கும் உள்ள சம்பந்தமானது அறுபட்டு போக, அப்படி உடம்புக்கும் உயிருக்கும் எந்த விதமான ஒரு ஒட்டு உறவும் இல்லாத போகக்கூடிய அந்த நிலையில உறவு அற்று சம்பந்தம் வந்தபோது துரியமற்ற உறக்கம் தர வந்து எனக்கு இந்த தியான சமாதியில மேலான துரிய நிலையை, அதாவது துரியத்தையும் கடந்த துரியாதீத்தம், துரியம்ங்கிறது 4வது, அது 4வது என்னன்னா ஜாகிரதை, சொப்னம், சுஷுப்தி, ஜாக்கிரதைன்னு சொல்லக்கூடிய 4 நிலை. துரியம்ங்கிறது 4வது நிலை. துரியம் சொன்னா 4ன்னு அர்த்தம் சொல்லுவார் வடமொழியில. அந்த நிலைக்கு மேலான ஒரு நிலையை எனக்கு அறிவு மறக்கும் போது, எனது அறிவு புறப்பற்று அகப்பற்று எல்லாம் நீங்கி தான்ற நினைவு இழக்கக்கூடிய அந்த சமாதி நிலையில நான் இருக்கும்படியாக செய்து நின் சேவடி சென்னி வைக்க, உன்னுடைய திருப்பாதங்களை எல்லாம் என்னுடைய அடியின் தலை மீது வைத்து நீ அருள
வருந்தியுமே எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாலும் பரவாயில்ல, வருத்தப்பட்டாலும் சரி, அதனால உனக்கு துன்பம் ஏற்பட்டாலும் சரி, என் முன்னே வரல் வேண்டும்ங்கிறார். நீ என் முன்னாடி வந்து காட்சி தரணும். நான் தியான நிலையில இருப்பேன். தியான நிலையில இருக்கும்போது எனக்கு இந்த உடல் மீது இருக்கக்கூடிய பற்றெல்லாம் நீங்கிவிடும். நான் யோக நிலையில இருக்கும்போது எனக்கு இப்ப இருக்கக்கூடிய 4 நிலைகள் சொல்லலையோ, அதாவது ஜாகிரதை, சொப்பனம், சுஷுப்தி, துரியம் கூடிய இந்த 4 நிலையும் கடந்து நான் துரியாதீதனாக இருக்கக்கூடிய அந்த நிலையில எந்த விதமான ஒரு நினைப்பும் இல்லாத அந்த தியான நிலையில, மோன நிலையில இருக்கும்போது நீ உன்னுடைய திருப்பாதங்களை என்னுடைய தலைமையில வைக்கணும். முதல்லயே சொன்னார், முன் பாட்டிலே வந்து தரமன்று இவன் வந்து தள்ளத்தகாதுன்னு சொன்னார் இல்லையா, இவன் அதுக்கெல்லாம் தகுதி இல்லைன்னு தள்ளக்கூடாதுன்னு சொன்னார் இல்லையா. இப்ப என்ன சொல்றாருன்னா, உனக்கு என்ன கஷ்டம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, எனக்கு வந்து அருள் பண்றதுல எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னா பரவாயில்ல, அதெல்லாம் பொறுத்துண்டு என்னோட அன்னை ஆகிய நீ வந்து என்னோட முன்னாடி கண்டிப்பாக வர வேண்டும். என் முன்னே வந்து நீ காட்சி தர வேண்டும். உன்னுடைய அருளை எனக்கு பொழிய வேண்டும்ங்கிறார். சொல்லிட்டு என்ன சொல்ல, வருந்தாவகை வந்துட்டாங்கிற, வருந்தாவகை என் மனத்தாமரில் வந்து புகுந்து இருந்தால் பழைய இருப்பிடமாக இனி எனக்கு பொருந்தாதொரு பொருள் இல்லை. வெண்மேவும் புலவருக்கு விருந்தாக வேலை மருந்தானதை நல்கும் மெல்லியலேன்னு 90வது பாடல் சொல்றார். இதுல என்ன சொல்றாருன்னா, வெண்மேவும் புலவருக்கு, வானுலகத்திலே வாழக்கூடிய தேவர்களுக்கு, புலவர்கள்னா இந்த தேவர்கள்லாம் வந்து அடுத்த நிலை இல்லையா, நம்மளோட அடுத்த நிலை. அவ வந்து அமிர்தத்தை பருகினால அவளுக்கு சாவு கிடையாதுன்னு சொல்றா இல்லையா. ஆனா அந்த தேவலோகத்தில் இருக்கிறவாளுக்கு ஒரு நாளைக்கு அவளுடைய தேவலோகத்தினுடைய வாழ்க்கை முடிஞ்சு போச்சு, புண்ணியம்லாம் முடிஞ்சு போச்சுன்னு திருப்பி பூலோகத்துக்கு தான் வரணும் அப்படின்னு கிருஷ்ணனே கீதையில சொல்றார். அப்படிப்பட்ட வானுலர் இருக்கிற தேவர்கள் புலவர்னு ஏன் சொன்னார்னா, அவ எப்பவும் அம்பாளை ஸ்தோத்திரம் பண்ணி பாடிண்டே இருக்கல புலவர் அப்படின்னார். அப்படி வானுலகத்திலே வாழக்கூடிய தேவர்களுக்கு விருந்தாக, விருந்து வச்ச மாதிரி கொடுத்தாலாம். என்ன கொடுத்தா தெரியுமா, வேலை மருந்தாக. வேலை என்ன, கடல், இங்க பார்க்கடல். அந்த வேலை மருந்தானது பார்க்கடலிலே தோன்றிய அமிர்தத்தை அம்பாள் தான் கொடுத்தாங்கிற. எப்படி கொடுத்தார், மகாவிஷ்ணு மோகினி அவதாரத்துல வந்தார். அதாவது மோகினிங்கிறது யாரு, மகாவிஷ்ணுவுடைய பெண் சொரூபம், அதுதான் சக்தி, அதுதான் பராசக்தி, அதுதான் அம்பாள். அப்படி நல்கும் மெல்லியலேங்கிற, ரொம்ப மென்மையான எடைய உடையவளே, ஏ அம்பாளே, அபிராமியே, நீதான் அந்த அமிர்தத்தை கொடுத்தாய். வருந்தாவகை என் மனத்தாமரையில் வந்து புகுந்து பழைய இருப்பிடமாக இருந்தாள். அப்பேற்பட்ட அம்பிகை என்ன பண்ணா தெரியுமா, வருந்தாவகை அடியேன் உன்னை நாடி தேடி வந்து வருந்தாதபடி, நான் உன்னை தேடி வரும்படியான ஒரு கஷ்டத்தை எனக்கு கொடுக்காமல், என் மனத்தாமரை, என்னுடைய மனத்தாமரையில் நீ இருக்கிறது என்னுடைய மனசான்னு கேட்டாலே ஒரு பாட்டுல, கஞ்சமோ எந்த நெஞ்சகமோன்னு சொன்னார் இல்லையா. அப்படி என்னுடைய மனத்தாமரையிலே வந்து புகுந்து தானே எழுந்தருளி, தானாகவே வந்து வலிய வந்து என்னை ஆட்கொண்டாள்னு சொன்னபடி இங்கே தானே வந்து எழுந்தருளி பழைய இருப்பிடமாக இருந்தாள். அது வந்து அவளுக்கு ரொம்ப பழகி போன இடம் என்னுடைய ஹிருதயம் அப்படின்னு சொல்லி, அவளுக்கு எப்போ எப்படி நம்ம ஒரு சாதாரண ஒரு ஊருக்கு போயிட்டு திரும்பி வரும்போது நம்ம வீட்டுக்குள்ள நம்ம எப்படி உள்ள போவோமோ அந்த மாதிரி அம்பாள் என்னுடைய இதயத்துக்குள்ள பழைய இருப்பிடம், பழகிய இருப்பிடம் போல தானே வந்து உள்ள வந்து வீட்டு இருந்தாய். நீ இருந்தையே, இருந்தாள்னா இருந்தாய் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். இங்க இது எனக்கு இனிமே எனக்கு பொருந்தாதொரு பொருள் இல்லை, எனக்கு கைவராத செல்வம் எதுவும் இல்லை. எல்லா செல்வங்களுக்கும் அதிபதியாக எல்லா செல்வங்களையும் அள்ளி கொடுக்கக்கூடிய நீ என்னுடைய இதய கமலத்திலே வந்து வீட்டிருக்கும் போது எனக்கு இனிமே கிடைக்கிறதுக்குன்னு என்ன இருக்கு, கிடைக்காததுன்னு என்ன இருக்கு, எதுவுமே கிடையாது. நீ என்னுடைய மனதில் இருந்தாலே எல்லாமே எனக்கு தானாகவே வந்து சேர்ந்து விடும் அப்படின்னு இந்த பாடல்ல சொல்றார். இப்ப இந்த 2 பாடல்லையும் இருக்கக்கூடிய லலிதா சஹஸ்ரநாம நாமாவளியை நம்ம பார்க்க போறோம். ஜாகரிணி 257வது நாமாவளி. சொபந்தி அப்படின்னா கனவு நிலை, சுஷுப்தி நிலையில, அது வந்து சொப்பன நிலையில. சுஷுப்தி நிலையில 259 சுப்தா அப்படின்னு இந்த 3 நாமாவளியும் சேர்த்து வருது இல்லையா. ஏதாவது நமக்கு ஒரு தூங்க போறோம்னா முதல்ல நம்ம முழிச்சுட்டு இருப்போம், அப்புறம் கனவு நிலைக்கு போவோமா, கனவு நிலையில இருந்து தூக்க நிலைக்கு போயிடுமா. பெரிய மகான்கள் ஞானிகள்லாம் சாதாரண இருக்கும்போதே இந்த 3 நிலைகளையும் கடைந்து விழித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலை, கனவு நிலை, அதுக்கப்புறம் தூங்கக்கூடிய நிலை 4ஐயும் தாண்டி அவ வந்து அடுத்த நிலைக்கு போயிடுவாளாம்.
விழிப்புன்னு ஒரு நிலை, இதுல உடம்பு மனதெல்லாம் எல்லா தொழிலும் செய்யும். சொப்பனம்ங்கிற நிலை கனவு நிலை, உள்ளம் மட்டும் செயல்படும். அதுக்கப்புறம் சுஷுப்திங்கிறது உறக்க நிலை, அந்த உடம்பு மனம் ரெண்டுமே செயல்படாது. அதுக்கு அடுத்த நிலை துரியம், ஒரு மயக்கம் போன்ற நிலை, இது எல்லாத்தையும் கடந்த, அந்த தூக்கத்தையும் கடந்த நிலை துரியாதீதம்ங்கிறது 5வது நிலை. இது எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்ட நிலை. அதான் அந்த யோக நிலையில கடைசியான அடைய வேண்டிய ஞானிகள் அடைய முயற்சிக்கின்ற அப்பேற்பட்ட நிலை அந்த துரியாதீதம். அப்பதான் அம்பாள் தன்னுடைய நம்ம மனசுல தங்குவா அப்படின்ற மாதிரி சொல்றார். இந்த 5 நிலைகளையும் கடந்து நின்று அம்பாளுடைய திருவுருவமானது தன்னுடைய மனதிலே பதிந்து அவளுடைய காட்சி கண்ணுக்கு தெரிய வேண்டும்னு சொல்றாரு இல்லையா. அதுதான் 257, 58, 259. ஜாகரணி, சொபந்தி, சுப்தா, அப்படி இந்த நிலையெல்லாம் தாண்டி இருக்கக்கூடியவள் அவள். அதுக்கப்புறம் சர்வாவஸ்தா விவர்ஜிதா, எல்லா அவஸ்தைகளுக்கும் எல்லா நிலைகளுக்கும் அப்பாற்பட்டவள். அவளுக்கு இந்த நிலைகள் எதுவுமே கிடையாது. 263வது நாமாவளி சொல்றது சர்வாவஸ்தா விவர்ஜிதா. மனுஷாளுக்கு தான் இந்த நிலைகள்லாம். இந்த நிலைகள் எதுவுமே அம்பாளுக்கு கிடையாது. அவ துர்யா 4வது நிலையுள்ள ஜீவனாகவும் அவளே தான் இருக்கிறாள். 3, 1, 4 துரியாதீதமான நிலையும் அவளே. எல்லா நிலையாகவும் நம்முடைய ஒருவருடைய ஜீவனுக்குள்ளும் அவள் இருந்து கொண்டிருக்கிறாள். அதே சமயத்தில் இதெல்லாம் கடந்தவளாகவும் இருக்கிறாள்ங்கிறத இந்த பாட்டை சொல்றார். அடுத்த பாட்டுல வரும்போது மோகினி அப்படின்னு சொல்றார். மோகினி மிகவும் ரொம்ப அழகானவள், மயங்கும்படியாக செய்யக்கூடியவள். பரமேஸ்வரனே மயங்கும்படியாக செய்யறதுனால மோகினின்னு பேரு. இன்னொன்னு மோகினி ரூபமாக வந்த ஸ்ரீமன் நாராயணன் இருக்காரு, அதுவும் இவளே தான் அப்படின்ற அபிராமி பட்டருடைய கூற்று. அது 562வது நாமாவளியில மோகினி. அதுக்கப்புறம் கோமலாங்கி, ரொம்ப அழகான சுரூபம். 721, 437 கோமலாகார, ரெண்டையுமே நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம். மென்மையான வடிவத்தை உடையவள், அழகான மிருதுவான சரீரத்தை உடையவள் அப்படின்னு அம்பாளை பத்தி சொன்னார். அவ எங்க இருப்பா? ஹிருதயஸ்தா, ஹிருதயம்ன்ற குகைக்குள்ள அவ இருப்பா. 595வது நாமாவளி. 303வது நாமாவளியும் ஹிருத்யா அப்படின்னு பக்தர்களுடைய ஹிருதயங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடியவள். எப்போதும் மனதிலே இருத்தி வழிபடக்கூடிய, தியானம் செய்யக்கூடிய இந்த முனிவர்களுடைய ஹிருதயத்திலே இருக்கக்கூடியவள். பக்தர்களுடைய மனத்துல பக்த மானச ஹம்சிகா அப்படின்னு சொல்லி பக்தர்களுடைய மனதுக்குள்ளே இருந்து விளையாடக்கூடிய ஹம்ச பறவையாக அம்பாள் இருக்கான்னு சொன்னா இல்லையா. அப்பேற்பட்ட அம்பாள் 595வது நாமாவளியில ஹிருதயஸ்தானும், 303வது நாமாவளியில ஹிருத்யா, பக்தருடைய முனிவருடைய மனதிற்குள்ளே இருப்பவள் அப்படின்னு சொல்றார். இந்த 2 பாடல்களை சேர்ந்து நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். சிறப்பான சகஸ்ரார கமலத்திலே இருக்கக்கூடிய செல்வியாக அன்னையே, துறக்கம் என்ற சொர்க்காதி போகத்தை தரவல்ல உன்னுடைய கணவரும் நீயும் என்னுடைய தியான சமாதியில் என் உடலுக்கும் உயிருக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை எல்லாம் அறுத்து அந்த சுஷுப்திங்கிற ஸ்தானத்துக்கும் மேலான துரியத்தையும் கடந்து துரியாதீதமான 5வது அவஸ்தை எனக்கு கொடுக்கணும். நின் திருவடி என்னுடைய தலைமையில வச்சு எனக்கு நீ அருள் பண்ணணும். உனக்கு இதனால எவ்வளவு கஷ்டமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, உன்னுடைய திருவடியை உன்னுடைய திருவடியை எப்படி கஷ்டப்பட்டா என்னுடைய தலைமையில் வைத்து எனக்கு ஆட்கொண்டு எனக்கு காட்சி தரணும் அப்படின்னு சொன்னார். அடுத்த பாடல்ல என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, வானுலகத்திலே வாழக்கூடிய தேவர்களுக்கும் பெருந்தாக பார்க்கடலிலிருந்து தோன்றிய அமுதத்தை வழங்கினாயே, அப்படிப்பட்ட அழகிய ரூபத்தை உடைய அபிராமியே, அடியேன் உன்னை நாடி கஷ்டப்படாதபடி நீயே என்னுடைய ஹிருதயத்துக்குள்ள பழைய இருப்பிடமாய் நீ இருந்த இடம்ங்கிறது மாதிரி நீ என்னுடைய ஹிருதயத்துல குடிகொண்டு இனிமே எனக்கு அடைய வேண்டிய பொருள் ஏதும் இல்லாமல் நீ செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றார். சிறக்கும் கமல திருவே நின் சேவடி சென்னி வைக்க துறக்கம் தரும் நின் துணை வரும் நீயும் துரியமற்ற உறக்கம் தர உடம்போடு உயிர் உறவு அற்று அறிவு மறக்கும் போது என் முன்னே வரல் வேண்டும் வருந்தியுமே. வருந்தாவகை என் மனத்தாமரையினில் புகுந்திருந்தாய், பழைய இருப்பிடமாக இனி எனக்கு பொருந்தாத ஒரு பொருள் இல்லை, விண்மேவும் புலவருக்கு விருந்தாக வேலை மருந்தானதை நல்கும் நெல்லியலே அப்படின்னு சொல்லி அபிராமி அந்தாதியில இன்னைக்கு 56வது பகுதியை
89 90 பாடல்களுடன் நிறைவு செய்கிறோம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர, ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். 1967 வருஷம் மகா சிவராத்திரியின் போது பெரியவா ஸ்ரீசைலம்ங்கிற பெரிய க்ஷேத்திரத்தில் இருந்தா அப்படிங்கிறத பார்த்துன்னு வரோம். அந்த ஸ்ரீசைலத்தில் இருக்கிறதே தான் ஆதிசங்கரருக்கு ஒரு மண்டபம் கட்டி அதில் 4 சிஷ்யாலோட ஆதிசங்கரை பெரியவா பிரதிஷ்டை பண்ணினா அங்க. ஏன்னா ஆதிசங்கருக்கும் ஸ்ரீசைலத்துக்கும் ரொம்ப நெருங்கின தொடர்பு உண்டு. ஆச்சாரியாளுக்கு ரொம்ப பிரியமான க்ஷேத்திரம் இந்த ஸ்ரீசைலம். அந்த ஸ்ரீசைலத்துக்கு இன்னொரு சிறப்பு என்ன அப்படின்னா, மகாபாரதத்தில் சொல்லப்பட்டது, பஞ்சபாண்டவர்கள் ஒருத்தலான பஞ்சபாண்டவர்கள்ல ஒருவரான அர்ஜுனனுக்கு பரமேஸ்வரன் வேட ரூபத்துல கிராத ரூபம் அப்படின்பா, வேட ரூபத்துல அர்ஜுனனோட சண்டை போட்டு அவனோட திறமையை சோதிச்சு பாசுபதம்ங்கிற தன்னோட அஸ்திரத்தை கொடுத்ததா சொல்லப்படுறது. அது நடந்த இடமும், அந்த அர்ஜுனனுக்கு பாசுபதாஸ்திரம் கிடைச்ச இடமும் இந்த ஸ்ரீசைலம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. இப்படி பல சிறப்பு வாஞ்சது இந்த ஸ்ரீசைலம் அப்படிங்கிற க்ஷேத்திரம். அந்த ஸ்ரீசைலத்துல சிவராத்திரி தரிசனம் ரொம்ப விசேஷமா சொல்லப்படுறது. அந்த சிவராத்திரி தரிசனத்துக்காக தான் பெரியவா போனா. அதே போல அங்க ஆச்சாரியாளோட பிம்பம் பிரதிஷ்டை பண்ணி கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. அப்படி அங்க பெரியவா இருக்கிறதே கஜான ராமச்சந்திரியரை எப்படி முன்னாலேயே அனுப்பிச்சு அவருக்கு காலம் நெருங்கி இருக்கிறத பெரியவா தீர்க்க திருஷ்டினால பார்த்து அவரை வீடு போய் சேர முடியுமா பண்ணினா அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். ஏதோ அவரோட புள்ள வீட்டுக்கு மட்டும் அனுப்பல, பெரு வீடுக்கே அனுப்பிச்சிருக்கா அப்படின்னு தெரியுது. அதை போல பெரியவாளோட அனுகிரகம் அப்படிங்கிறது அந்தந்த காலகட்டத்தில் அவாவாளுக்கு போறவாளுக்கெல்லாம் எப்படி எல்லாம் உதவி பண்ணிட்டு இருக்கு, எப்படி எல்லாம் அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு ஆச்சரியமா இருக்கும். ஜி.ஆர். நடராஜர் அப்படின்னு ஒரு பரம பக்தர், அவளுக்கு கோவிந்தபுரம் சொந்த ஊர், மடத்துக்கு நிறைய கைங்கரியம் பண்ணக்கூடியவர். இந்த ஜி.ஆர். நடராஜர் என்ன பண்ணார், ஸ்ரீசைலத்துக்கு போனார் பெரியவா இருக்கிறதே தரிசனம் பண்றதுக்கு. அப்ப தன்னோட நண்பர் ஒருவரோட ஒரு கார் எடுத்துன்னு போனார். கார் எடுத்துன்னு போய் பெரியவா தரிசனம் எல்லாம் எடுத்து எல்லாம் பண்ணினார். திரும்பி வரத்தே ஒரு நாளைக்கு சாயந்தரம் உத்தரவு வாங்கிட்டார், நாங்க ஊருக்கு போயிட்டு வரோம் அப்படின்னு. பெரியவா உடனே பிரசாதத்தை கொடுத்தா, போயிட்டு வான்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணி அனுப்பிச்சுட்டா, உத்தரவு கொடுத்துட்டா. இவர் அனுஷ்டானங்கள்லாம் முடிச்சுட்டு ராத்திரி கிளம்பி வரத்தே பாதி தூரம் வந்தோடனே வண்டி பிரேக் டவுன் ஆயிடுது, நின்றுடுத்து. என்ன எது காரணம் புரியல. அப்புறம் இவர் பார்த்தாக்க அவர் வண்டியில் இந்த ஃபேன் பெல்ட் அப்படின்பா, இந்த ஃபேன் ஒன்று சுத்தின்னு இருக்கும், அந்த ஃபேன் பெல்ட் அருந்து போயிடுது. இந்த ஃபேன் பெல்ட் அருந்து போயிடுத்துன்னா வண்டி ஓடலன்னு நின்றுடுத்து. என்ன பண்றதுன்னு புரியல இவருக்கு. சுத்தமத்தி எங்கேயானு பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஒரே வனாந்தரமா இருக்கு. இப்ப பார்த்தாலே ஸ்ரீசைலம் போற வழியெல்லாம் ஒரே காடா இருக்கு. துஷ்ட மிருகங்கள்லாம் நடமாட்டம் உள்ள இடம் வேற, இருட்டாவோ இருக்கு, ராத்திரியாவும் இருக்கு. அக்கம் பக்கத்துல உதவிக்கு கூட யாரையும் போய் கேட்கலாம்னா ஆள் இல்லாத ஒரு அமானுஷ்யமான வனாந்தர பிரதேசத்துல இவ மாட்டின்னு விட்டா. என்ன பண்றதுன்னு புரியல. இவா 2 பேரும் கூட இந்த நண்பரோட பேசிட்டு இருக்கா. என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோஜனை பண்ணிட்டு என்ன பண்ணா, வர வழியில ஒரு பெட்ரோல் பங்க் பார்த்த ஞாபகம். இந்த பெட்ரோல் பங்க்ல வேணா வெளிச்சம் இருக்கும், அங்க யாரான ஆள் இருப்பா, அங்க போய் ராத்திரி தங்கலாம். தங்கிட்டு காலங்காலத்தால ஏந்துட்டு அப்புறம் எங்க கடை இருக்கோ அங்க போய் ஊர்ல எங்க தேடி பிடிச்சி கடை இருந்ததுன்னா இல்ல ஃபேன் பெல்ட் வாங்கி மாட்டி ஒரு மெக்கானிக்கை விட்டு மாட்ட சொல்லி வண்டியை சரி பண்ணிட்டு ஊருக்கு வரலாம் அப்படின்னு தீர்மானத்துல இவ இந்த பெட்ரோல் பங்கை நோக்கி நடந்தா. இந்த பெட்ரோல் பங்க் நல்ல வேளை இவாளோட அதிர்ஷ்டம் கிட்டத்திலேயே இருந்தது. அந்த பெட்ரோல் பங்க்ல போய் தங்கி இருக்கா. அப்படி பெட்ரோல் பங்க்ல இருக்கிறது இன்னொரு வண்டி பெட்ரோல் போடுறதுக்காக வந்தது. பெட்ரோல் போட வண்டி வந்திருக்கு. அந்த வண்டியில இருந்த அந்த வண்டி ஓனர் இறங்கி பெட்ரோல் எல்லாம் போட்டுண்டா எல்லாம் பண்றதே இந்த நடராஜரை பத்தி ஏதோ பேச்சு கொடுத்தார்.
இப்படி ஒரு வனாந்திரமா இருக்கிற இடத்துல ஒரு பெட்ரோல் பங்க்ல இப்படி ராத்திரி உட்காந்துருக்காளே அப்படின்னு தோணித்தோ என்னமோ தெரியல. அவராவே பேச்சு கொடுத்தார். இதெல்லாம் ஏன் என்ன எப்படி நடந்தது அப்படின்னு கேட்டா நமக்கு விவரிக்க தெரியாது. இதெல்லாம் தான் திவ்யம் அப்படிங்கிறது, தெய்வீக சங்கல்பம் அப்படிங்கிறது. அவராவே வாலண்டரியா அவற்றை நடராஜிட்ட பேச்சு கொடுத்து ஏன் இங்க உட்காந்துருக்கல அப்படின்னு கேட்குது. மாதிரி நான் ஸ்ரீசைலம் போயிட்டு வரேன், வர வழியில வண்டி இது மாதிரி ரிப்பேர் ஆயிடுத்து, நல்லா உட்காந்துட்டு இருக்கேன், சரி பண்ணிட்டு காத்தால தான் போகணும் அப்படின்னு. என்ன உங்க வண்டியில ப்ராப்ளம் அப்படின்னு. இல்ல ஃபேன் பெல்ட் அருந்து போயிடுத்து, அதனால வேற ஃபேன் பெல்ட் போட்டுன்னு தான் வரணும், அதுக்காக வெயிட் பண்றேன். உடனே அந்த ஆள் வந்தவர் சொன்னார், கவலைப்படாதீங்கோ, நல்ல வேலை, நான் எங்க போனாலும் முன்ஜாக்கிரதையா சில காருக்கு உண்டான உபகரணங்கள்லாம் சாமான்கள்லாம் ஸ்பேர்ஸ் எடுத்துன்னு போற வழக்கம். இப்போ என்னோட வண்டிக்கு நான் அந்த மாதிரி ஸ்பேர் கொண்டு வந்ததுல ஃபேன் பெல்ட் இருக்கு, அது வேணா உங்களுக்கு தரேன், நீங்க போட்டு உங்களோட பிரயாணத்தை தொடரலாம் அப்படின்னு சொன்னேன். இது நடராஜருக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. யாரோ முன்ன பின்ன தெரியாதவர் திடீர்னு ஃபேன் பெல்ட் தரேங்கிறாரே அப்படின்னு. சரி, அவர் ஃபேன் பெல்ட் தரேன்னு விட்டார். அதுல ஒரு சிக்கல் என்ன அப்படின்னா, அந்த வந்தவர் ஃபியட் கார்ல வந்திருக்கார். நடராஜையரதோ அம்பாசிடர் கார். நடராஜையர் சொன்ன, நீங்க உதவி பண்றதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம், தரேங்கிறீள், ஆனா நீங்க கொடுத்தாலும் அந்த ஃபேன் பெல்ட் என்னோட வண்டிக்கு சூட் ஆகாது, இது அம்பாசிடர் கார், உங்கள்கிட்ட இருக்கிறதோ ஃபியட் பெல்ட்டா இருக்கும் அப்படின்னா, அவர் சிரிச்சுட்டே சொன்னார், இல்ல இல்ல, என்னோட கார் என்னமோ ஃபியட் தான், ஆனா எங்கிட்ட இருக்கிற இந்த பெல்ட் அம்பாசிடர் பெல்ட் அப்படின்னு. இது இன்னும் ஆச்சரியம், ஷாக். வந்திருக்கிறவரோ ஃபியட் கார்ல வந்திருக்கிறோ ரொம்ப முன்ஜாகிரதையா இருக்கிறவர்னு அவரோட நடவடிக்கையிலேருந்து தெரியுது. எங்க போனாலும் அதுக்குண்டான ஸ்பேர்ஸ் எல்லாம் எடுத்துன்னு போவேன் அப்படின்னு சொல்றதுலேருந்தே அவர் எவ்வளவு ஜாகிரதை அப்படின்னு தெரியுது. அப்படி இருக்கிறவர் தன்னோட வண்டிக்கு வேணுங்கிற ஃபேன் பெல்ட்டை தானே எடுத்துட்டு இருக்கணும். இவர் எப்படி அம்பாசிடருக்கு எடுத்துட்டார் அப்படின்னா, அங்கதான் அனுகிரக விசேஷம் வேலை செய்யறது. அவர் சொன்னார், நேற்றுக்கு என்னோட டிரைவர் அனுப்பிச்சு இது மாதிரி இந்த ஸ்பேர்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு சொன்னேன், அவர் கடையில போய் வாங்கியிருக்காரு, அது கடைக்காரன் கவனம் இல்லாத பெல்ட் மாத்தி கொடுத்துட்டாரா இல்ல இவர் கேட்டதே தப்பா கேட்டுட்டாரா என்னன்னு தெரியாது. அந்த பெல்ட் வாங்கிட்டு வந்து வீட்டுல பார்த்தாக்க அது அம்பாசிடர் பெல்ட்டா இருந்தது. உடனே டிரைவர் போய் நான் மாத்திட்டு வரேன் அப்படின்னு சொன்னார். எனக்கு என்னமோ தோணித்து, அதெல்லாம் இப்ப போய் மாத்திக்கிட்டுலாம் இருக்க வேண்டாம், விட்டுரும், பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு வச்சுட்டேன். அதனால இந்த பெல்ட் அம்பாசிடர் பெல்ட் கடையில அது மாத்தி கொடுத்தது இப்ப நல்லதா போச்சு, இந்தாங்கோ உபயோகப்படுத்திங்கோ அப்படின்னு. இது நமக்கு நிகழ்ச்சியை பார்த்தா ஏதோ கடைக்கார தப்பு பண்ணினாப்பிலையும் மாறினாப்பிலையும் தானே தெரியுது. இது ஒண்ணும் மாறல, இது ஏதோ திவ்ய சங்கல்பம் அப்படின்னு முன்ன சொன்னாப்பிலேயே அதுதான். அந்த ஃபியட்காரர் ரொம்ப ஜாகிரதை முன்ஜாகிரதை, அவர் சாமான்களோட வரான்னு தெரியுது. அவருக்கு வீட்டிலேயே தெரிஞ்செடுத்து இது நம்ம வண்டிக்கு சூட் ஆகாத பெல்ட் அம்பாசிடர் பெல்ட்னு. அப்போ அதை அங்கேயே தூக்கி போட்டுட்டு வீட்டிலேயே வச்சுட்டு வந்திருக்க வேண்டியதானே. தன் வண்டிக்கு உபயோகம் இல்லாத அவர் தூக்கி வண்டியில் எடுத்துன்னு வருவானே, ஏத்தின்னு வருவானேன்னா அதுதான் பெரியவா அனுகிரகம். பெரியவா போயிட்டு வரும் அப்படின்னு உத்தரவு கேட்கறதே பிரசாதம் கொடுத்துன்னு அனுப்பிச்சிருக்கா. அந்த கொடுத்த பிரசாதம் வேணு போகுமா? மார்கபந்து மார்க்க சகாயம் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுமே, அந்த மார்கபந்து இல்லையா, நமக்கு போற வழிக்கு வானநாடனே வழித்துணை மருந்தே நமக்கு வழித்துணையா இருக்கிற பிரசாதம் இல்லையா பெரியவாளோட அனுகிரக பிரசாதம். அதோட வேலை போல இருக்கு. இப்போ இந்த ஃபேன் பெல்ட்டும் அம்பாசிடர் பெல்ட்டா வந்துடுத்து, கிடைச்சுடுத்து. இவ மாட்டின்டா சௌக்கியமா ஊருக்கு வந்து சேர்ந்தா. இது அவருக்கு ஆயுசுல மறக்க முடியாத ஒரு அனுபவமா இருந்தது. பெரியவா கிருபை இருந்ததுன்னா, பெரியவா அனுகிரகம் இருந்ததுன்னா நாம நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாதெல்லாம் எவ்வளவு சர்வ சகஜமா சாதாரணமா நடக்கிறது அப்படின்னு தெரியுது. அதான் பிரசாத விசேஷம். இந்த பிரசாதம் அப்படிங்கிறது குரு பிரசாதம்ங்கிறது அவ்வளவு முக்கியமானது. இந்த குரு பிரசாதம் அப்படின்னு ஞாபகம் வருது. இன்னொரு சமயம் பெரியவாள்கிட்ட ஒரு அம்மா பிரசாதம் வாங்கிண்டா, அந்த தையல் இலையில வச்சு பெரியவா கொடுத்தா. இந்த தையல் இலையில இருக்கிறதே அதுல அந்த சின்னதா அந்த ஈர்க்கு இருக்கு இல்லையா, அது இருந்தது. அந்த வீபதியில அந்த ஈர்க்கு இருந்தது. அதை எடுத்து நெத்தியில எடுக்கிறதே அது கிழிக்குமே, அதனால அந்த துரும்ப தூக்கி கீழே போட்டா அந்த அம்மா. இதை பார்த்துருந்தா பெரியவா, ஏன் நான் பிரசாதம் கொடுத்துருக்கேன் என்னத்தை கீழே போடுறேன் அப்படின்னு. இல்ல இல்ல பெரியவா பிரசாதத்தை போடல, அதுல ஒரு ஈர்க்கு இருந்து, இந்த தையல்ல ஈர்க்கு இருந்தது, அதனால அதை போட்டேன் அப்படின்னு. பெரியவா அன்னை சிரிச்சுனே, சிறு துரும்பும் பல்குத்த உதவும் அப்படின்னு நீ கேள்விப்பட்டது இல்லையோ, சின்ன துரும்பா இருந்தா கூட சமயத்துக்கு உபயோகப்படும் அப்படின்லாம் நமக்கு சொல்றாளே அப்படின்னா. இந்த அம்மா ஒன்னும் பதில் சொல்ல. உடனே எங்க இருக்கு பாரு, கீழே போடாது, எடுத்து அதையும் அதோடய பொட்டலம் கட்டிக்கும் அப்படின்னு. உடனே இந்த அம்மா தரையில எங்கேயோ விழுந்ததை அந்த தேடி எடுத்து அந்த
துரும்பியும் அதோடய போட்டுண்டா பொட்டலம் கட்டி பையில வச்சுட்டா பர்சுக்குள்ள வச்சுட்டா இந்த அம்மா ஊருக்கு போற. நீ தனியா தான் போறியா? ஆமான்னு. எப்படி போற? பஸ்ல தான் போற. பத்திரமா போயிட்டு வா அப்படின்னு அனுகிரகம் பண்ணா. இந்த அம்மா பஸ்ல உட்காந்துட்டு இருக்கா. உட்காந்து டிக்கெட்லாம் வாங்கினா. டிக்கெட் வாங்கினா இந்த அம்மாக்கு அசதி, தூங்குறா. ஒரு ஒயர் கூடை, அந்த ஒயர் கூடையை தான் இந்த அம்மா எடுத்துன்னு வந்திருக்கா. அந்த ஒயர் கூடையிலேயே பர்சையும் வச்சிருக்கா. ஒயர் கூடையினாலே வாயை திறந்து தானே இருக்கும். அப்படி பக்கத்துல வச்சுட்டு இருக்கா பர்ஸ. பக்கத்துல இன்னொருத்தர் யாரோ உட்காந்துட்டு இருக்கா. இந்த அம்மா பணம் எடுக்கிறதே என்ன பண்ணினா, டிக்கெட் வாங்குறதுக்கு அதுல உள்ளுக்குள்ள பணத்தெல்லாம் எடுத்து எண்ணெய் பார்த்துட்டு உள்ளுக்குள்ள வைக்கிறா. சில பேருக்கு இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு படிப்புன்னு. சில பேருக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, பப்ளிக்ல போறதே, வெளியில இருக்கிறதே நாம எதெல்லாம் பேசலாம், எதெல்லாம் ஓப்பனா பண்ணலாம் அப்படிங்கறதெல்லாம் தெரியாது. அவா பாட்டுக்கு பரமார்த்தியா யதார்த்தமா இப்படி எல்லாம் பண்ணுவா. சில பேர் என்ன பண்ணுவா, வெளியில போய் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல நின்று வீட்டை பூட்டி சாவி இங்க வச்சுட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு இங்க கூட இருக்கவள்கிட்ட சொல்லுவா. அதை யாரானு கேட்டுருந்தாருன்னா, திருடம் கேட்டுருந்தாருன்னா, அவர் போய் பூட்டையே உடைக்க வேண்டாம், சாவி இருக்கிற இடத்துல இருந்து இதை எடுத்து திறந்து எடுக்கலாம் சாமான். அது மாதிரி எதை 4 பேர் எதிர்க்க பேசணும், எதை பப்ளிக்ல ரோட்ல போறதே பேசணும், வெளியில பப்ளிக் ஸ்பேஸ்ல என்னென்ன காரியங்கள் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுலாம் ஒரு விவஸ்தை நமக்கு இருக்கணும். ஆனா இந்த மாதிரி என்ன பண்ணினா, அந்த பர்ஸ்ல இருக்கிற பணத்தெல்லாம் எண்றதே பஸ்ல உட்காந்துன்னு எண்ணி கித்த பார்த்தா அதுல பக்கத்துல இருந்தா பார்த்துட்டார் போல இருக்கு. அவர் பிக் பேக்கெட் கேஸ் அது. இந்த அம்மா கண்ணை கொஞ்சம் அசந்தாளோ இல்லையோ, அசரணும்னு காத்திருந்தார். இது வாகா நம்ம இன்னும் பையில கையிலாம் விட்டு எடுக்க வேண்டாம். வாயை திறந்து நிற்கிற பெரிய ஓலை கூடையில என்ன இருக்கு. இவர் என்ன பண்ணார், அந்த நைஸா அப்படி விட்டு எடுக்கிறதே அந்த பஸ்ல ஏதோ பிரேக் போட்டிருக்கா. தடுக்குன்னு அந்த ஜெர்க்கில் இந்த அம்மா முழிச்சுன்னுட்டா. முழிச்சுண்டா இவர் கையில் எடுத்த பர்சோம் கையுமா பார்த்துட்டா. பார்த்தா உடனே கூச்சல் போட்டா. கண்டக்டர் டிரைவர்கிட்ட கூப்பிட்டா. பேசினா, இவர் என்னோட பர்ஸை எடுத்துட்டு கத்து. அந்த ஆள் என்ன பண்ண, இப்ப கையங்களுமா பிடிபட்டுட்டு எப்படியான சமாளிக்கணும், தப்பிக்கணும். பஸ் கொஞ்சம் நின்றுனா இறங்கி ஓடி போயிருப்பார். இப்போ மாட்டின்றாச்சு. அதை சமாளிக்கிறதுக்கு அந்த ஆள் என்ன சொன்னா, இல்ல இந்த அம்மா பொய் சொல்றாங்க, இது என்னோட பர்ஸு அப்படின்னு. இந்த அம்மா வாக்குவாதம் பண்ணா, இல்ல என்னோட பர்ஸு ஷேப்பு கலர்ல இருக்கும். இந்த அம்மாட்ட தான் ஷேப்பு கலர் இருக்கணுமா, என்கிட்டயும் ஷேப்பு கலர். இப்ப இந்த கண்டக்டருக்கு குழப்பம் வந்துடுத்து. இந்த அம்மாவை பார்த்தா ஒன்னும் பொய் சொல்றாப்புல தெரியல, அந்த ஆளா சாதிக்கிற, என்ன பண்றது. உடனே அவர்கிட்ட, சரி 2 பேரும் உங்க பர்ஸுன்னா உள்ளுக்குள்ள என்னென்ன இருக்குன்னு சாமான் சொல்லுங்க அப்படின்னு. உடனே அந்த ஆளு வரிசையா சொன்னான். ஒரு 100 ரூபா நோட்ல இத்தனை இருக்கும், 10 ரூபா நோட்ல எத்தனை இருக்கும், 5 ரூபா நோட்ல. ஏன்னா இந்த அம்மா தான் அவன் பாக்குறாப்புல, எல்லாரும் பாக்குறாப்புல எண்ணி வச்சிருக்கா. உள்ள இருக்கிற பணத்தெல்லாம் சொன்னேன். இப்படி எதை கேட்டாலும் இது இருக்கும் அது இருக்கும்னு சொன்னாக்க அந்த கண்டக்டரால எது உண்மைன்னு கண்டுபிடிக்க முடியல. உடனே இந்த அம்மா சொன்னா, இல்ல நான் காஞ்சிபுரம் கோவிலுக்கு போயிட்டுறேன், பெரியவாள்கிட்ட போயிட்டுறேன், அதுல பெரியவா கொடுத்த விபூதி பொட்டலம் பிரசாதம் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு. அது இருக்கும் என் பர்சனா அப்படின்னு. அந்த ஆளு சொன்னார், நான் கூட தான் காஞ்சிபுரம் போயிட்டு வரேன், கோவிலுக்கு போயிட்டுறேன், அதனால என்னோட பர்ஸ்லயும் பொட்டலம் இருக்கும், பிரசாதம் இருக்கும் அப்படின்னு. இப்படி எதை பார்த்தாலும் இது இருக்கும் அது இருக்கும் 2 பேரும் ஒன்னா சொன்னா குழப்பத்தை இந்த அம்மாக்கு உடனே பெரியவா சொன்னது ஞாபகம் வந்து, துரும்பும் சமயத்துக்கு ஒத்தாசையா இருக்கும் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டதுலயோ அந்த துரும்பு எடுத்து உள்ள வச்சுக்கோ அப்படின்னது இப்பதான் ஞாபகம் வந்து. உடனே அந்த அம்மா என்ன சொன்னா, இப்போ சாட்சிக்கு இதை கூப்பிட்டா. நான் எதை சொன்னாலும் அவர் அதே இருக்குன்னு சொல்றாரு. இப்ப என்னோட வீதி பொட்டலத்துல ஒரு துரும்பு இருக்கும், அது இருக்கா பாருங்க, அவரோடதுல அது இருக்குமா, இருக்கா பாருங்க அப்படின்னு. இப்போ மாட்டின்ட்டான் அந்த ஆளு. உடனே அந்த ஆளை கொடுத்து போலீஸ்ல கொடுத்தா. இந்த பர்ஸ் இந்த அம்மாவுக்கு வந்தது. இப்பதான் இந்த அம்மா பெரியவாளோட அந்த பிரசாதத்தோட மகிமையை உணர்ந்து கண்ணால தண்ணி விடிச்சா. பெரியவா சொன்னது சின்ன துரும்பா இருந்தாலும் சமயத்துக்கு உதவும் நீ கேள்விப்பட்டது இல்லையோ அப்படின்னது இப்ப எவ்வளவு சத்தியமா போயிடுத்து அப்படிங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. இப்படிதான் பெரிய வகையில எதை கொடுத்தாலும் பிரசாதம் தானே. அனுகிரகம் அப்படிங்கிறது பிரசாதங்கிறதுக்கு இதுதான் அதுதான் உண்டான்னு அவளை தரிசனம் பண்றதே பெரிய பாக்கியம் தான். அதுவே நமக்கு பெரிய பிரசாதம் தான். அந்த பிரசாதம் இப்படி எல்லாம் உதவி பண்ணும். அது மாதிரிதான் நீங்க நடராஜருக்கும் பிரசாதம் கொடுத்துனா அனுப்பிச்சிருக்கா. அப்படி யாரோ வந்து முன்ன பின்ன தெரியாதவா வலிய வந்து அதுவும் ஃபேன் பெல்ட் மாறி கொண்டு வந்து இவருக்குன்னு வீட்டுல இருந்து எடுத்துன்னு வந்து கொடுத்தாப்புல இருக்கு. இதுதான் அனுகிரக விசேஷம். இப்படி எல்லாம் இந்த ஸ்ரீசைலத்துல இருக்கிறதே தரிசனத்துக்கு போறதே தான் இந்த பக்தருக்கு நடைபெற்றது. இந்த ஸ்ரீசைலத்துல பெரியவா இருக்கிறதே ஆதிசங்கரர் கோவில் கும்பாபிஷேகம் அப்படின்னு சொன்னோம். அங்க மண்டபம் கட்டி இதெல்லாம் தரிசனம் பண்ணி அதை ஒரு பத்திரிகையில எழுதுறதுக்காக பிரபல எழுத்தாளர் திரு பரணிதரன் அவர்கள் அவ நண்பர்கள் குழுவோட போனா.
இவ போய் ஸ்ரீசைலத்துல எல்லாம் தரிசனம் பண்றா, எல்லாம் பார்த்தா அதெல்லாம் ஒரு புஸ்தகமா ரொம்ப அழகா அவர் விவரிச்சு எழுதியிருக்கார். அங்க அவருக்கு ஏற்பட்ட அனுபவங்கள்லாம் ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். அதுல ஒன்றும் குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னா, இவ ஸ்ரீசைலத்துக்கு போய் இங்க பெரியவாளை தரிசனம் பண்றதே அங்க மடத்துல இருந்த ஒருத்தர் சொன்னார், நீங்க 2 நாள் முன்னால வராத போயிட்டே இங்க ஒரு அதிசயம் நடந்தது அப்படின்னு. என்ன அதிசயம் அப்படின்னா, யாரோ ஒருத்தர் குண்டூர்ல இருந்து ஒருத்தர் வந்திருக்கார், ஒரு தெலுங்கர். அவர் பார்த்தா கையில பொட்டியில ஒரு பெரிய பாம்பை தூக்கின்னு வந்திருக்கார். அந்த பாம்பை பெரியவாள்கிட்ட காமிச்சார். அது பெரிசா படம் எடுத்து பெரியவாளுக்கு முன்னால நின்னுது. அப்புறம் பெரியவாளை பார்த்தது, அதுக்கு நமஸ்காரம் பண்றாப்புல தலையை விளைஞ்சது, திருப்பி பொட்டி பாம்போ உள்ளுக்குள்ள போயிடுத்து. ஆச்சரியமா இருந்தது. அவருக்கு இது மாதிரி பூஜை பண்றது, இது மாதிரி பாம்பெல்லாம் ஆஞ்சநேய உபாசகராம், அவர் இன்னும் தங்கியிருக்கார், அவர் பெரியவாளை தரிசனம் பண்றதுக்காக வந்திருக்கு, இந்த பாம்போட வந்திருக்கார் பார்க்கணும்ட்டு அப்படி எல்லாம் சொன்னா. பெரியவாள்கிட்ட கோவிலுக்கு போயிருக்கிறது, மல்லிகார்ஜுனேஸ்வர கோவிலுக்கு போனா அவர் பொட்டியை திறந்தா அந்த பொட்டியிலேருந்து பான்ஸ் நாராயணன் அப்படிங்கிற பக்தர், அவரும் அந்த ஸ்ரீசைலத்துல அப்ப பேருந்தார். இந்த குண்டூர்லேருந்து இந்த ஆஞ்சநேய உபாசகர் வந்து இந்த பொட்டியில பாம்பு இருந்து அதை திறந்து பெரியா பார்க்கறதெல்லாம் அவரும் நாராயணனும் இருந்தது. அவரும் சொல்லுவார், கோவிலுக்கு போனா இவர் பொட்டியை கையில வச்சுட்டு இருக்காரு, பெரியவா என்னன்னு கேளு அப்படின்னா அவர்கிட்ட. உடனே நாராயணன் போய் இது என்ன அப்படின்னு கேட்டா, சுப்பிரமணியம் அப்படின்னு சொன்னார். தெலுங்காலாம் சுப்பராயுடு சுப்பராயுடு அப்படின்னு பார்ப்பாம்ப. சுப்பிரமணியம் அப்படின்னா இவர் ஏதோ சுப்பிரமணிய சுவாமி படமாக்கும் விக்கிரகமாக்கும் நினைச்சுட்டு இருக்க. நீ பெரியவா சிரிச்சுன்னு அப்படியே அதை திறந்து காமிக்க சொல்லு அப்படின்னா, திறந்தா பார்த்தா பெரிய பாம்பு. இவர் பயந்து போயிட்டார். அந்த பாம்பு வந்தது, நேர கிடுகிடுன்னு பொட்டியிலேருந்து இறங்கி போச்சு. மல்லிகார்ஜுனேஸ்வரர் சந்நிதியில போய் அவர் தலையில சுத்தின்னு நின்னுது. எல்லாரும் பார்த்து ஒரே பயந்து போனா, எல்லாருக்கும் ஆச்சரியம் எல்லாம் பண்ணிட்டு உடனே திரும்பி வந்துடுத்து, பொட்டிக்குள்ள போச்சு. இப்படி இல்லாம அங்க பண்ணின்னு இருக்கு. அது மாதிரிதான் பெரியவாழ்ட்டையும் வரத்தே இவர் திறந்து விட்டாக்க இது பாட்டுக்கு வெளியில வந்தது, பெரியவாளுக்கு தூக்கி படம் காமிச்சது, நமஸ்காரம் பண்றாப்புல தலையை தொங்க போட்டு உள்ளுக்குள்ள போயிடுது. இதெல்லாம் பரணிதரன்ட்டு அங்க மடத்துல இருந்தவா சொன்னா இவருக்கு ஆச்சரியம். அவர் இன்னும் இருக்காரு, ஆமா ஆமா இங்கதான் ஒரு பக்கத்துல ஒரு விடுதி அல்ல தங்கி இருக்காரு அப்படின்னு. உடனே இவாளுக்கு ஒரே ஆச்சரியம், இவரை போய் எப்படியானும் பார்க்கணும், அந்த பாம்பு கிடைச்சா பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு இவ தேடி கண்டுபிடிச்சுன்னு அவர் இருக்கிற இடத்துக்கு போனா. அவர் குண்டூர்லேருந்து வர ஒரு ஆஞ்சநேய பக்தர். அவருக்கு பேர் லங்கா வெங்கடேஸ்வர சாஸ்திரி அனுமந்ததாசர் அப்படின்னு பேரு. இவர் என்ன பண்றார், குண்டூர்ல ஒரு ஆயுர்வேத காலேஜில் ஆயுர்வேத டாக்டரா இருக்கிறவர். கிட்டத்தட்ட 1967 வருஷத்துல அவருக்கு ஒரு 45 வயசு வரைக்கும் இருக்கலாம். அவ அப்பா லங்கா சிங்கைய சாஸ்திரி அப்படின்னு அவர் ஒரு பெரிய சங்கீத வித்வான். இந்த பரணிதரன் அவரை போய் பேசுறார், அவரோட இந்த பாம்பை பார்க்கணும் அப்படின்னு போனார். அவரை பத்தி அந்யோன்யமா பேசிட்டு அவரோட பற்றி விவரங்கள்லாம் அதில் சேகரிச்சார். அந்த லங்கா வெங்கடேஸ்வர சாஸ்திரி சொன்னார், அவருக்கு ஒரு 16 வயசு இருக்கிறதே, படிச்சுன்னு இருக்கிறதே திடீர்னு என்னமோ தோணித்தான் ஸ்ரீசைலம் போகணும் அப்படின்ட்டு. உடனே ஸ்ரீசைலம் வீட்டுல சொல்லிக்காத கொள்ளாத ஸ்ரீசைலத்துக்கு வந்துட்டார். அப்போ சிவராத்திரி தரிசனம் பண்ணணும் அப்படின்னு, சிவராத்திரிக்கு ஸ்ரீசைலம் போகணும் அப்படின்னு என்னமோ ஒரு உள்ளுணர்வு வந்திருக்கார். வந்தா ஸ்ரீசைலத்துல வந்து சுவாமி தரிசனம் பண்ணினோன்னு அங்க இருந்த ஒரு பிராமணர் ஒருத்தர் என்ன பண்ணினார், மகாநந்திங்கிற க்ஷேத்திரத்துக்கு சிவராத்திரிக்கு போ அப்படின்னு உடனே உத்தரவு பண்ணினார். பக்கத்துல முன்னமே பார்த்தோம், பெரியவா மகாநந்திங்கிற க்ஷேத்திரத்துக்கு போனா அப்படின்னு. இந்த மகாநந்திக்கு போ அப்படின்னு ஸ்ரீசைலத்துக்கு போனாக்கா அங்க ஒருத்தர் உத்தரவு பண்ணினா, இந்த வெங்கடேஸ்வர சாஸ்திரி மகாநந்திக்கு போயிட்டார். மகாநந்தியில போய் சிவராத்திரி தரிசனம் பண்ணினார். சுவாமி தரிசனம் நன்னா ஆச்சு. மறுநாளைக்கு இவர் என்ன பண்ணார், அந்த மகாநந்தியிலேருந்து கிழக்க நோக்கி நடந்து போயின்னு இருக்கு. இதெல்லாம் கால்நடையா போறார். இதுல பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெங்கடேஸ்வர சாஸ்திரிக்கு ஒரு சுய உணர்வோட புத்திபூர்வமா பண்றாப்புல காரியமா இல்லை, இவரை அறியாத ஏதோ ஒரு உந்துதல்ல இப்படி எல்லாம் காரியம் பண்ணிட்டு இருக்கு. அப்படி கிழக்கு நோக்கி இந்த மகாநந்தியிலேருந்து போயின்னு இருக்கிறதே எய்தாப்புல ஒரு பெரிய ரிஷி மாதிரி ஒருத்தர் வந்தார். வந்தவர் வா 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 அப்படின்னு இந்த பையனை, 16 வயசு பையன் தானே, கூப்பிடுறார் இந்த வெங்கடேஸ்வர சாஸ்திரிய. கூப்பிட்டு என்ன பண்ணினார், இவரோட பூர்வோத்திரம்லாம் சொன்னார். உங்க அப்பா பேர் இதுவா, தாத்தா பேர் இதுவா, இதெல்லாம் அந்த ஃபேமிலியில இருக்க பூர்வோத்திரங்கள்லாம் சொன்னார். இது இந்த வெங்கடேஸ்வர சாஸ்திரிக்கு இந்த பையனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. இவர் யாருன்னே தெரியல, பார்த்தா பெரிய ரிஷி மாதிரி இருக்கார், பழுத்த பழமா இருக்கார். இப்படி எங்கேயோ வந்த இடத்துல நாமளே இந்த இடத்துல வந்திருக்கோம்,
இவர் திடீர்னு நம்மளோட பூர்வத்திலாம் கேட்கிறானேன்னு ஒரு மாதிரி பிரமிப்பா இருக்கும் இல்லையா நமக்கு, அது மாதிரி பிரமிச்சு இருக்கார். உடனே அவர் கேட்டார், நீ வீட்டுல சொல்லிக்காத ஏன் வந்துட்டியா அப்படின்லாம் சொன்னா, இந்த வெங்கடேஸ்வர சாஸ்திரிக்கு நிஜமாவே இந்த வந்த யோகீஸ்வர மேல அபாரமான பக்தி வந்துடுத்து, பிரியம் வந்துடுத்து. இன்னும் இப்பேற்பட்ட திருகால ஞானி மாதிரி இருக்கிறவர் எல்லாத்தையும் புட்டு புட்டு வைக்கிறாரு நம்மளை பத்தின ரகசியம் எல்லாம் அப்படின்னு. உடனே என்ன பண்ணார், தன்னறியாத அவரோட காலில் விழுந்து சரணம்னு விழுந்தார். உடனே அவர் தூக்கி எடுத்தார், கவலைப்படாதவா அப்படின்னு. உடனே காதுல ஏதோ மந்திரம் உபதேசம் பண்ணினார். மந்திரோபதேசம் பண்ணி இதை ஜபம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டார். இந்த வெங்கடேஸ்வர சாஸ்திரி அங்கேயே அவரோடயே இருந்துட்டார். எந்த இடத்துல பார்த்தாரோ, எங்க ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணாலோ அந்த இடத்துலயே அவரோடயே தங்கி இருந்தார். 3 நாளைக்கு விடாத ஜபம் பண்ணினார். ஜபம்னா அன்ன ஆகாரம் இல்லாத தன்னோட தேக பாவம் கூட மறந்து இந்த வெங்கடேஸ்வர சாஸ்திரி ஜபம் பண்ணியிருந்தார். அப்படி ஜபம் பண்ணி 3 நாள் ஆனோன்னு 4வது நாள் அந்த யோகீஸ்வரை கூப்பிட்டு, போரும் நீ உன் ஊருக்கு போ அப்படின்னு. ஊருக்கு போன்னு சொன்னவன் நேரம் உங்க சித்தப்பா வீட்டுக்கு போ, உங்க சித்தப்பா இருக்கிற ஊர்ல சித்தப்பா வீட்டுக்கு போ. அங்க ஒரு அலமாரியில பூஜை எல்லாம் இருக்கு, பூஜை சாமான்கள்லாம் இருக்கு, உங்க பரம்பரையா வந்த பூஜை, அந்த பஞ்சாயத்தன பூஜையை எடுத்துக்கோ, அதை கிரமமா பூஜை பண்ணிட்டு வா, உனக்கு க்ஷேமம் உண்டாகும். அதுக்கப்புறம் அந்த பூஜையை விடாத பண்ணினீன்னா, அந்த மந்திர ஜபத்தையும் பண்ணினா 6 மாசத்துல உனக்கு ஆஞ்சநேயரோட தரிசனம் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் உனக்கு க்ஷேமகரமா இருக்கும். அதனால கவலைப்படாத, போயிட்டு வான்னு. உடனே இந்த வெங்கடேஸ்வர சாஸ்திரி உங்களை பிரிஞ்சு போகமாட்டேன் அப்படின்னு பிடிவாதம் பிடிச்சார். இப்பேற்பட்ட ஒரு மகானா இருக்கீள், வலிய நான் எங்கேயோ வந்தவனே, என்ன அறியாத நான் வந்தவனே நீங்களாவே வானு கூப்பிட்டு மந்திரோபதேசம் பண்ணி இப்படி 3 நாள் ஜபம் பண்றதுலயே எனக்கு என்ன அறியாத என்னமோ ஒன்றும் எனக்கு உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற சக்தி புரியறது, இப்படிலாம் எனக்கு அனுகிரகம் பண்ண, இனிமே உங்களை விட்டு போக மாட்டேன், உங்களோடய இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்ல, அந்த யோகீஸ்வரர் இல்லை, உனக்கு நிறைய காரியம் இருக்கு, நான் சொன்னபடி போ, உங்க சித்தப்பா வீட்டுக்கு போ, அங்க இருக்கிற சுவாமி எல்லாம் எடுத்துக்கோ, பூஜை சாமான்லாம் எடுத்துக்கோ, பூஜை பண்ணு, ஜபம் பண்ணு, உனக்கு ஆஞ்சநேயர் தரிசனம் கொடுத்து உன்னை ஆட்கொள்வர், நீ நிறைய அதுக்கப்புறம் க்ஷேமமா பல காரியங்கள் பண்ண போற அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சுட்டு, இந்த குரு ஆக்ஞை மீற முடியல, நேர சித்தப்பா வீட்டுக்கு வந்தார். சித்தப்பா வீட்டுல அதே மாதிரி பார்த்தா, இப்ப எல்லாருக்கும் வீட்டுல இருக்கிறவர்களுக்கெல்லாம் ஆச்சரியம், எங்கேயோ காணாம போயிட்டான், திடீர்னு வீட்டுல சொல்லாத கொள்ளாதுன்னா வந்திருக்காரு, வந்தவன் திடீர்னு இத்தனை நாள் கழிச்சு 1 வாரம் கழிச்சு வந்துட்டானே அப்படின்னு எல்லாருக்கும் சந்தோஷம். ஆனா வந்தவர் ஒருத்தரையும் வீட்டுல பேசல ஒண்ணும் இல்லை. போனர் சித்தப்பா வீட்டுல இருக்கிற அந்த அலமாரில இருக்கிற சாமான், பூஜை சாமான்லாம் எடுத்தார். தனக்கு தெரிஞ்சபடி இந்த பஞ்சாயத்தன பூஜையை பண்ண ஆரம்பிச்சார், இந்த மந்திர ஜபத்தையும் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார். இப்படி பண்ணினா இவரோட வாழ்க்கையே ஒரு தின்சா மாறி போயிட்டதுனால, அத்தியாத்மிகத்துல ஈடுபட்டுறதுனால வீட்டுல இருந்த வாளுக்கெல்லாம் என்னமோ தோணிப்படுத்து, இந்த குழந்தைக்கு ஏதான பைத்தியம் பிடிச்சுதான், இங்க போன இடத்துல ஏதான ஆயிடுத்தா என்னவோ அப்படின்னு அவளுக்கு கவலை, அவா கவலை. இவர் பாட்டுக்கு அப்படியே இருந்துட்டார். அப்படி இருந்தவருக்கு ஒரு நாளைக்கு 6 மாசத்துல ஆஞ்சநேயர் தரிசனம் கிடைக்கும் சொன்னார் இல்லையா, சொப்பனத்துல ஆஞ்சநேயர் வந்தார். ஆஞ்சநேயர் அவருக்கு உபதேசம் என்ன பண்ணினார், ஆசீர்வாதம் பண்ணி, மேற்கு கோதாவரி ஜில்லால தணுக்கூன்னு ஒரு ஊர் இருக்கு, அந்த தணுக்கூக்கு பக்கத்துல சிலகபாடுலே அப்படின்னு ஒரு கிராமம், அங்க சத்யநாராயண ராஜுன்னு ஒருத்தர் இருக்கார். அவ விட்டு மாட்டு கொட்டாயில போனீன்னா 6 கஜம் ஆழத்துல நான் இருக்கேன், என்னை எடுத்து நீ ஒரு பூஜையில வச்சுன்னு வா, உனக்கு க்ஷேமம் ஏற்படும் அப்படின்னு ஆஞ்சநேயர் சொப்பனத்துல சொன்னார். இவர் சொப்பனத்துல சொன்னாக்க நேர இந்த சிலகபாடுலே கிராமத்துக்கு வந்துட்டு சத்யநாராயண ராஜுட்ட சொல்றார். அவர் என்ன சொல்றார், இதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிற இந்த சுவாரஸ்யமான கதையை நாம தொடர்ந்து பார்க்க. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். அச்சப்பத்து புற்றில் வாழ் அறவும் அஞ்சேன், பொய்யர்தம் மெய்யும் அஞ்சேன்,
கற்றைவார் சடையம் அண்ணல் கண்ணுதல் பாதம் நன்னி மற்றும் ஓர் தெய்வம் தன்னை உண்டு என நினைந்து எம்பெம்மார்க்கு அற்றில்லாதவரைக் கண்டால் அம்ம நாம் அஞ்சுமாறே. வெறுவரேன் வேட்கை வந்தால் வினைக்கடல் ஒளினும் அஞ்சேன். வெறுவரேன் வேட்கை வந்தால் வினைக்கடல் ஒளினும் அஞ்சேன். வெறுவரேன் வேட்கை வந்தால் வினைக்கடல் கொளினும் அஞ்சேன். இருவரால் மாறு காணா எம்பிரான் தம்பிரானாம் திருவுரு அன்றி மற்றோர். திருவுரு அன்றி மற்றோர் தேவர் எத்தேவர் என்ன. திருவுரு அன்றி மற்றோர் தேவர் எத்தேவர் என்ன. அறுவராதவரை கண்டால் அறுவராதவரை கண்டால் அம்மனாம் அஞ்சுமாறே. வன்புலால் வேலும் அஞ்சேன் வளைக்கையார் கடைக்கண் அஞ்சேன். என்பலாம் முருக நோக்கி அம்பலத்தாடுகின்ற என் பொல்லாமணியை ஏத்தி என் பொல்லாமணியை ஏத்தி இனிதருள் பருக மாட்டா அன்பிலாதவரை கண்டால். அன்பிலாதவரை கண்டால் அம்மனாம் அஞ்சுமாறே. கிளியனார் கிளவி அஞ்சேன் அவர் கிரி முறுவல் அஞ்சேன். வெளிய நீராடும் மேனி வேதியன் பாதம் நன்னி புளியுலாம் கண்ணராகி தொழுது அழுதுள்ளம் நெக்கிங்கு அழியிலாதவனை கண்டால் அம்மனாம் அஞ்சுமாறே. பிணியலாம் வரினும் அஞ்சேன். பிறப்பினோடு இறப்பும் அஞ்சேன். துணி நிலாணியினான் தன் தொழும்பரோடு அழுந்தி அம்மா துணி நிலாணினான் தன் தொழும்பரோடு அழுந்தி அம்மாள் திணி நிலம் பிளந்தும் காணா சேவடி. அம்மா
திணிநிலம் பிளந்தும் காணாச் சேவடி பரவி வெண்ணீரு அணிகிலாதவரைக் கண்டால் அம்ம நாம் அஞ்சுமாறே. வெண்ணீர் அணிகிலாதவரைக் கண்டால் அம்ம நாம் அஞ்சுமாறே. வாழுலாம் எரியும் அஞ்சேன் வரை புரண்டிடினும் அஞ்சேன். வாழுலாம் எரியும் அஞ்சேன் வரை புரண்டிடினும் அஞ்சேன். தோளுலாம் நீற்றன் ஏற்றன் சொற்பதம் கடந்த அப்பன். வாழுலாம் எரியும் அஞ்சேன் வரை புரண்டிடினும் அஞ்சேன். தோளுலாம் நீற்றன் ஏற்றன் சொற்பதம் கடந்த அப்பன். தாள தாமரைகள் ஏத்தி தடமலர் புனைந்து நெய்யும் ஆளலாதவரை கண்டால் ஆளலாதவரை கண்டால் அம்ம நாம் அஞ்சுமாறே. தகைவிலா பழியும் அஞ்சேன் தகைவிலா பழியும் அஞ்சேன். சாதலை முன்னம் அஞ்சேன் புகைமுகன் தெரிகை வீசி பொலிந்த அம்பலத்துளாடும் முகை நகை கொன்றை மாலை. முகை நகை கொன்றை மாலை முன்னவன் பாதம் ஏத்தி அகம் நெகாதவரை கண்டால் அகம் நெகாதவரை கண்டால் அம்ம நாம் அஞ்சுமாறே. தரிசரி களிரும் அஞ்சேன் தழல் விழி உழுவை அஞ்சேன். வெறிகமிழ் சடையன் அப்பன் விண்ணவர் நன்னமாட்டா செறிதரு கழல்கள் ஏத்தி. செறிதரு கழல்கள் ஏத்தி சிறந்தி நீதிருக்க மாட்டா அறிவிலாதவரை கண்டால் அறிவிலாதவரை கண்டால் அம்ம நாம் அஞ்சுமாறே. மஞ்சுளாம் உருமும் அஞ்சேன் மன்னரோடு உறவும் அஞ்சேன். நஞ்சமே அமுதமாக்கும் நம்பிரான். நஞ்சமே அமுதமாக்கும் நம்பிரான் எம்பிரானாய். செஞ்சவே ஆண்டு கொண்டான் திருமுண்டம் தீட்டமாட்டாது அஞ்சுவார் அவரைக் கண்டால் அம்ம நாம் அஞ்சுமாறே. திருமுண்டம் தீட்டமாட்டாது அஞ்சுவார் அவரைக் கண்டால் அம்ம நாம்
அஞ்சுமாறே. கோணிலாவாணி அஞ்சேன், கூற்றுவன் சிற்றம் அஞ்சேன். கோணிலாவாணி அஞ்சேன், கூற்றுவன் சீற்றம் அஞ்சேன். நீனிலா அணியினானை நினைந்து நைந்துருகினக்கு, நீனிலா அணியினானை நினைந்து நைந்துருகினக்கு, வானிலாங்கண்கள் சோர வானிலாங்கண்கள் சோர வாழ்த்தி நின்றேத்த மாட்டா. வானிலாங்கண்கள் சோர வாழ்த்தி நின்று ஏத்த மாட்டா. ஆனலாதவரை கண்டால், ஆனலாதவரை கண்டால் அம்மனாம் அஞ்சுமாறே. ஆனலாதவரை கண்டால் அம்மனாம் அஞ்சுமாறே. அம்மனாம் அஞ்சுமாறே. ஏன் திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மூன்றங்கிலங்கு நயனத்தன் மூவாத பாந்தங்கு தேவர்களும் காணாமலர் அடிகள் தேன் தங்கு தித்தித்து அமுதூரி தான் தெளிந்தங்கு ஊந்தங்கு நின்றூருக்கும் உத்தர கோசமங்கை கோந்தங்கு இடை மருது பாடி குலமஞ்சை போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ. போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே. உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள்
கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.